So I have started recording the class. So as we were saying, let's start from the definition of economics. So please remember, economics is a social science. So it I think আমরা সবাই জানি. We all have this idea that economics is a social science. So what does this mean? Social science মানে হলো we want to understand the human society, right? We want to study the human society. So if you look carefully at every human society, for example তুমি আমেরিকার সোসাইটি বলো, whether you talk about the society of China, Bangladesh, India, all societies face the problem of scarcity. So what is scarcity? What is this problem that every society faces? Well, scarcity is the situation where wants are greater than the resources available to satisfy those wants. So that is what scarcity is. The simple definition. So if I say in simple Bangla, right, আমরা আমাদের চাওয়া, আমাদের চাহিদা অনেক বেশি compared to the resources we have. So that is the economics definition of scarcity. Anyways, so for example, I'll give you an example in the context of coronavirus. Let's say tomar 1000 people, they want ICU beds. But let's say right now in Bangladesh, we have only 500 beds available. So as you can understand, this is definitely a situation of scarcity. But আমরা কিভাবে বুঝলাম? Well, as you can understand, the want, the left hand side, this want is definitely greater, 1000, it's greater than the resources available. So only 500 beds are available. So definitely এই scarcity-টা কিন্তু তোমরা রিয়েলাইজ করেছো যে যত অ্যাডভান্সড ইকোনমি হোক না কেন, যত অ্যাডভান্স সোসাইটি হোক না কেন, আমেরিকা, ইউরোপ, চায়না, বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, সব জায়গাতেই এই স্কেয়ারসিটিটা কিন্তু এখন দ্য সোসাইটিজ আর ফেসিং, রাইট? সো ইটস রিয়ালিটি অ্যাকর্ডিং টু মাইক্রো ইকোনমিক থিওরি, সবাই এটা ফেস করে। সো থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস, যে এখন হোয়াট ডু উই নিড টু ডু, রাইট? যে 1000 মানুষ ICU bed চাচ্ছে, but শুধু 500 beds are available. So what can the society do? What can the government or authority of the society do? Or what do we have to do, right? এটা নিয়ে একটু চিন্তা করো। Any answer? So please understand যে যারা বুঝি না, একটু আরেকবার বলতে হবে। Well, true. But more importantly, if you think like this, যে 1000 মানুষের ICU বেড লাগছে মানে ইটস এমার্জেন্সি, রাইট? 1000 মানুষের এমার্জেন্সি মেডিকেল কেয়ার লাগবে, বাট শুধুমাত্র 500টা বেড আছে। সো হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং উই হ্যাভ টু ডু? দ্য ফার্স্ট থিং we have to do is we have to make choice, right? So this is called the first effect of scarcity. So we need to choose which 500 people will get the 500 beds. কারণ খেয়াল করে দেখো, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু রিয়েলাইজ যে 1000 মানুষকে কিন্তু বেড দেওয়া সম্ভব না, ICU কেবিন দেওয়া সম্ভব না, রাইট? সো দ্যাট ইজ ওয়াই উই নিড টু চুজ যে এই 1000-এর মধ্যে কোন 500 জন ICU বেডগুলো পাবে। সো দ্যাট ইজ দি ফার্স্ট এফেক্ট অফ স্কেরসিটি। যে যখনই স্কেরসিটি বা যখনই ওয়ান্টস আর গ্রেটার দ্যান দ্য রিসোর্সেস সিচুয়েশনটা দেখা দিবে, we have to make a choice, right? Which people, which individuals will get the limited resources. So in this case, we need to choose which 500 people will get the beds, ICU beds. So রিমেম্বার, আমি লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম যে উই উইল বি ফোকাসিং অন অ্যাপ্লিকেশন। সো প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড, এটা কিন্তু একটা পুরাই অ্যাপ্লাইড একটা প্রবলেম, ভেরি রিয়েল লাইফ প্রবলেম, যেটা এখন বাংলাদেশ ফেস করছে, ইন্ডিয়া ফেস করছে, আমেরিকা ফেস করছে, রাইট? সো দিস ইজ দি ফার্স্ট এফেক্ট অফ স্কেরসিটি।
রাইট, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল্ড চয়েস, অথবা তোমরা বলতে পারো ডিসিশন, যে উই হ্যাভ টু মেক ডিসিশনস অর চয়েসেস বিকজ অফ স্কেরসিটি. So this is very interesting. Economics gives you a very interesting perspective. আমরা কিন্তু every day, right, every day we make choices, every day we make decisions, but now you get a deeper understanding যে কেন we need to make choice, কেন we need to make decision, right? So economics is telling us যে যেহেতু scarcity আছে, that is why we need to make choice, otherwise we wouldn't have to make choice, right? So that is the perspective, a deeper perspective or understanding of economics. Anyways, now what is the next question that comes to your mind, right? So we have understood যে আমাদের 500 জনকে বেছে এই 500টা বেড দিতে হবে. So what is the next question? Now what is the next question that comes to our mind? What do you think? এখন ইম্পর্টেন্ট ডিসিশনটা কি, এখন ইম্পর্টেন্ট সমস্যাটা কি? We are facing a problem, think about it. Well, you're giving the answer straight from the slide and the book, but if you think just practically, if you just apply your common sense, think practically, what is the practical problem now? যে how do we choose the 500 people? আমরা যে এই 1000 জনের মধ্যে থেকে 500 জনকে আইসিইউ বেডগুলো দিব, এই 500 জনকে আমরা কিভাবে চুজ করব, কিভাবে বের করব, রাইট? কোন 500 জনকে দিব? ওয়েল ওয়েল এক্স্যাক্টলি. সো আমরা যেভাবে উই আর গোয়িং টু মেক দ্য চয়েস, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য রেশনিং ডিভাইস. এখন রেশনিং ডিভাইসটা, সো প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড যে দ্য রেশনিং ডিভাইস হেল্পস ইউ মেক দ্য চয়েস, ইট হেল্পস ইউ সলভ দ্যাট প্রবলেম. আমরা কিন্তু এখন একটা প্রবলেমের মধ্যে আছি, যে হাউ আর উই গোয়িং টু চুজ দ্য 500 পিপল, কোন 500 জনকে দিব. So how are we going to decide this? How are we going to solve the problem? Using a rationing device. So rationing device helps us make the choice. So please understand 1 আর 2 এই দুইটা এফেক্ট কিন্তু খুব ক্লোজলি কানেক্টেড, রাইট? সো চয়েসটা মেক করতে আমাদের হেল্প করবে রেশনিং ডিভাইস. So how can we make the choice? What can be the rationing device? So many of you are saying price. So whoever can pay the price of the ICU bed, they will get the ICU bed. So whoever can afford. So এই ক্ষেত্রে প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড, ইন দিস কেস তাহলে প্রাইস ইজ দ্য রেশনিং ডিভাইস. তোমাদের আর্গুমেন্ট অনুযায়ী, এইমাত্র তোমরা যে অ্যান্সারটা দিলে ওইটা অনুযায়ী প্রাইস শুড বি দ্য রেশনিং ডিভাইস. So, but does everyone agree that is price the rationing device is the best rationing device in this case? Would it be a fair rationing device? So আরেকজন বলছে first come first serve basis, right? I think that was your point, right? Can you please state your name? Let's say when you share your answer, কারণ আমি তোমাদের যেহেতু নাম দেখতে পাচ্ছি না এখন, আমি শুধু হোয়াইট বোর্ড দেখতে পাচ্ছি. সো শাহপরান ইজ সেইং যে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বেসিস, রাইট? ইজ দ্যাট হোয়াট ইউ সেইং? আচ্ছা, সো শাহপরান বলছে যে এটা আরেকটা রেশনিং ডিভাইস হতে পারে. সো দিস ইজ ওয়ান অপশন উই হ্যাভ, যে একটা রেশনিং ডিভাইস. একজন বলছে প্রাইস. সো প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড price. Please, after you finish your speech, please turn off your mic. So একজন বলেছিল যে price was the should be a rationing device, it can be a rationing device. So প্রাইসটার কথা কে বলেছিল, মে আই নো? রাইট, মাহফুজুর রহমান, মাহফুজ বলেছিল প্রাইসটার কথা. সো প্রাইসের একটা প্রবলেম হতে পারে. হোয়াট ক্যান বি দ্য প্রবলেম উইথ প্রাইস? ওয়াই ক্যান ইট বি আনফেয়ার রেশনিং ডিভাইস? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? প্রাইসে কি প্রবলেম হতে পারে? Well, that's a very good answer, right? The health is a basic necessity. So how can we use price as a rationing device? But please understand, the price is the most common rationing device, and that's a very good answer, right? যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু প্রাইসটাই রেশনিং ডিভাইস হিসেবে ইউজড হয়ে থাকে.
ইনফ্যাক্ট এখন কিন্তু বাংলাদেশে রাইট নাও মেবি আইসিইউ বেডের জন্য price is a rationing device, especially for the private medical sector, for the private clinics and hospitals. Price is the rationing device, but definitely government hospitals প্রাইস ইজ নট দ্য রেশনিং ডিভাইস। একজন তোমাদের এক ক্লাসমেট এইমাত্র যে বললো, যেহেতু স্বাস্থ্য মোস্ট লাইকলি ইজ আ মৌলিক চাহিদা বা বেসিক নিড বা নেসেসিটি, সো মেবি প্রাইস ইজ নট আ ভেরি গুড রেশনিং ডিভাইস। তো আরেকটা কি প্রবলেম হতে পারে, price, if price is the rationing device, the problem might be যে let's say someone is very rich, তার অনেক টাকা আছে, বাট তার আইসিইউ বেডটা এত জরুরি না, মানে জাস্ট একটু লাগবে, সো সে কিন্তু টাকা দিয়ে আইসিইউ বেডটা হি অর শি ক্যান রিজার্ভ অ্যান্ড গেট ইট। বাট লেটস সে there is a someone more poor, but he needs it more, he or she needs it more, necessity আরও বেশি, but he or she does not have the money, so he or she cannot get the ICU bed. So you can understand that sometimes price can be a problematic rationing device, but nonetheless it's the most common rationing device. So that's a very good answer. তো আরেকটা হতে পারে, শাহ বলছিল যে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বেসিস, রাইট? সো ফর এক্সাম্পল লাইন ক্যান বি আ রেশনিং ডিভাইস, যে লাইনে সবার আগে আছে আমরা তাকে আইসিইউ বেডটা দিয়ে দিব। সো দিস ক্যান বি অ্যানাদার অপশন, রাইট? ইট ক্যান বি আ রেশনিং ডিভাইস অ্যাজ ওয়েল। বাট হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম হিয়ার ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, যে সবচেয়ে অসুস্থ সে হয়তো বেশি তাড়াতাড়ি আসতে পারবে না, মেবি তার হয়তো আসতে একটু টাইম লাগতে পারে, জাস্ট সেইং। বাট এনিওয়েজ এমনও হতে পারে যে পরে আসতেছে তার নেসেসিটিটা বেশি, সো দ্যাট মাইট বি আ প্রবলেম অ্যাজ ওয়েল, রাইট? সো বাট এটাও একটা খুব কমন রেশনিং ডিভাইস, ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বেসিসটাও ইটস আ ভেরি কমন রেশনিং ডিভাইস, যেটার আমরা রিয়ালিটিতে বাস্তবতায় যেটা দেখি লাইন হিসাবে, যখন আমরা লাইন ধরছি, দ্যাট লাইন ইজ আ রেশনিং ডিভাইস, রাইট? যে লাইনের শুরুতে যারা আছে তারা লিমিটেড রিসোর্সগুলো পাবে। প্লিজ গো হেড। হ্যাঁ, রাইট। সো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, তোমাদের কি মনে হয়? এনি অ্যান্সার ফ্রম দ্য ক্লাস? Right. So that, yeah, definitely. So that's actually a complicated situation, right? Do you understand what your classmate is asking? সবাই নিশ্চয়ই, yeah. So, right, right. সো ভেরি গুড আনসার্স, রাইট? সো বাট প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড, আমরা কিন্তু এখন একটু সাবজেক্টিভ মোডে চলে যাচ্ছি, রাইট? এখন কিন্তু মানুষের জাজমেন্ট বা সাবজেক্টিভ ডিসিশন মেকিং চলে আসবে, মানে ইন্ডিভিজুয়াল জাজমেন্ট তখন এখানে উইল প্লে আ ইম্পর্টেন্ট রোল। লেটস সে যিনি ম্যানেজার বা যিনি রিসেপশনে আছেন বা যিনি ডক্টর, আই থিঙ্ক হি অর শি উইল ডিসাইড বেসড অন হিজ অর হার ইন্ডিভিজুয়াল জাজমেন্ট। সো তোমরা খুব ভালো অ্যান্সার দিয়েছো, যে একটা হতে পারে যে দুজনের মধ্যে যে আগে আসলো আমরা তাকে দিলাম, অথবা দুজনের মধ্যে হুয়েভার নিডস ইট মোর আমরা তাকে দিলাম। ভেরি গুড আইডিয়াস। বাট এখানে প্রবলেমও হতে পারে, ফর এক্সাম্পল নেপোটিজম হতে পারে, যে ডাক্তারের পরিচিত যে তাকে সে বেডটা দিয়ে দিল, রাইট? সো দিস প্রবলেমস ক্যান অ্যারাইজ, বাট ডেফিনেটলি আই থিঙ্ক দ্য মোস্ট ফেয়ার would be to give the bed to the patient who needs it the most. সো তখন ওইটা আমরা কিভাবে ডিটারমাইন করব কার বেশি প্রয়োজন, রাইট? সো মেডিকেল এক্সামিনেশন ক্যান বি ডান এনিওয়েজ। সো এগুলি কিন্তু সবই ভ্যালিড রেশনিং ডিভাইস। সো এটা প্রাইস হতে পারে, ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ বেসিস হতে পারে, আরেকটা তোমরা যেটা বলছো ইট ক্যান বি নেসেসিটি, রাইট? যার বেশি প্রয়োজন, যার বেশি এমার্জেন্সি, আমরা তাকে রেশনিং ডিভাইসটা দিয়ে দিব, তাকে রিসোর্সটা দিয়ে দিব, আই এম সরি। সো লেটস মুভ অন টু দি থার্ড এফেক্ট। এখন থার্ড এফেক্টটা হয়তো বা তোমরা দেখতে পারবা না, এটা অলরেডি ইয়ের বাইরে চলে যাচ্ছে, আমাদের রেকর্ডিংয়ের বাইরে। এনিওয়েজ, লেটস সি ইফ উই ক্যান ম্যানেজ ইট সামহাউ। না, এখানে যদি একটু ফন্টটা ছোট করা যেত। এনিওয়েজ,
So the third effect is called competition. So please understand যে যেহেতু the beds are limited, right, যেহেতু the resources are limited, because of this there will be competition among the patients অথবা competition among the guardians of the patient, right? For example, as you said, people will compete to come to the hospital first, রাইট? ফর এক্সাম্পল, এখন যেটা হচ্ছে, করোনা ভাইরাস টেস্ট করার জন্য মানুষ অনেক সকালে গিয়ে লাইন দিচ্ছে, রাইট? সকাল 6টায়, ইনফ্যাক্ট ভোর 4টায়, রাত 3টায় গিয়ে তারা লাইনে দাঁড়াচ্ছে। সো ওয়াই ইজ দিস হ্যাপেনিং? কেন মানুষ এত কষ্ট করে? ওয়াই আর দে স্ট্যান্ডিং ইন লাইন সো আর্লি? What is the reason? The root cause, the main cause is scarcity. You can understand chapter 1, economics is giving us a very interesting perspective of the society, right? Interesting perspective of the things that happen in society. So the competition happens because of the scarcity, right? Or at the end of the day, right, তুমি যদি একটু ডিপে যাও, একটু গভীরে যাও, at the end of the day the competition will be for the rationing device, right? For example, if price is the rationing device, ওয়েল এটা, আচ্ছা আমরা এই জিনিসটা তাহলে একটু উপরে শিফট করে ফেলি, যেহেতু আমাদের উপরে আলোচনা অলমোস্ট শেষ, রাইট? সো আমরা থার্ড এফেক্টটায় আছি। সো ইফ ইউ গো ডিপ, ইউ উইল সি যে দ্য কম্পিটিশন ইজ আলটিমেটলি ফর দ্য রেশনিং ডিভাইস। সো ফর এক্সাম্পল, যদি একটা সোসাইটিতে, একটা সমাজে, ইফ দ্য প্রাইস ইজ দ্য রেশনিং ডিভাইস, যার কাছে টাকা আছে সেই রিসোর্সগুলো পাবে, ইফ দ্য প্রাইস ইজ দ্য রেশনিং ডিভাইস, দেন পিপল উইল কম্পিট ফর মানি। এখন পৃথিবীতে বা এখনকার সমাজে, আর পিপল কম্পিটিং ফর মানি? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? Right, both, exactly. But more commonly, it is money. People are competing for money. কেন? Please understand, এই যে মানুষরা যে আর competing for jobs, মানুষরা যে competing for grades, right? People are competing for job interviews. What is the reason? At the end of the day, it's money. At the end of the day, it's price. But if you go deeper, it's ultimately connected to scarcity, right? Price, money থাকলে তুমি ওই লিমিটেড রিসোর্সগুলো পাবা। সো এর জন্যে আমরা টাকার পিছে দৌড়াচ্ছি, বা জবের পিছে দৌড়াচ্ছি, বা বেটার এডুকেশনের পিছে দৌড়াচ্ছি। তো ইটস আলটিমেটলি অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ডে অ্যাবাউট দি রেশনিং ডিভাইস, ইট ইজ অ্যাবাউট স্কেরসিটি। তো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, ইটস আ ভেরি ইন্টারেস্টিং পার্সপেক্টিভ, আ ভেরি ডিপ পার্সপেক্টিভ দ্যাট ইকো 101 is providing. So but as you said, people also compete for power as well. What is the reason? What is the explanation of economics? যে why do people compete for power as well? Well, you have to use economic theory. You have to use the theories and concepts we just discussed, because that's too general. They want the best for themselves. Can you give me a more scientific economic answer? So why are people also competing for power? ওয়েল, সেটা করে লাভ কি? মানুষকে ইনফ্লুয়েন্স করে কি লাভ? রাইট, রাইট, এক্স্যাক্টলি, ভেরি গুড পয়েন্ট। সো ইট অল কামস ব্যাক টু স্কেরসিটি, তাই না? যে আমি যেটা চাই আমি সেটা পাবো, রাইট? সো পাওয়ার থাকলে ইউ ক্যান মেবি গেট আ গুড জব, মেবি ইউ ক্যান ইভেন, আল্লাহ না করুক, ইউ ক্যান ইভেন গেট গুড গ্রেডস, রাইট? দ্যাট শুডন্ট বি দ্য কেস। বাট এখন অনেক সমাজে কিন্তু তাই না, যে যার পাওয়ার আছে, হি অর শি ক্যান গেট হোয়াট এভার হি অর শি ওয়ান্টস, অ্যান্ড দ্যাট ক্যান বি আ প্রবলেম। বাট সেটা যদি হয়, পিপল উইল কম্পিট ফর পাওয়ার। যেই সমাজে পাওয়ার দিয়ে গুডস অ্যান্ড সার্ভিস পাওয়া যায়, ইন দ্যাট সোসাইটি পিপল উইল কম্পিট ফর পাওয়ার, অ্যান্ড মেবি দে ওয়ন্ট কম্পিট ফর মানি দ্যাট মাচ। very interesting. I want to share a very interesting case study. এটা তোমাদের বইতে তোমরা চ্যাপ্টার 1-এ পাবা। আমি এটা একটু মডিফাই করছি, রাইট, কেস স্টাডিটা। তো তোমরা নিশ্চয়ই এটা হয়তো বা জানো যে সাউথ কোরিয়াতে প্লাস্টিক সার্জারি, কসমেটিক সার্জারি ইজ ভেরি কমন। কেন? মানে
বিউটি সার্জারি, কসমেটিক সার্জারি, প্লাস্টিক সার্জারি অনেক করে, অনেক। কেন? হোয়াট ইজ দ্য রিজন? Well, but you know why? Please remember, you have to answer using economic theory. আমরা কিন্তু যে কনসেপ্টগুলো শিখছি এগুলি অ্যাপ্লাই করছি, আমাদের আমাদের ডিসকাশন কিন্তু এগুলি ঘিরে, ঠিক আছে? সো প্লিজ ট্রাই টু রিলেট যে why do people undertake cosmetic বা বিউটি সার্জারি, how is it connected to these ideas? Yes, very good point. এটা কিন্তু বাস্তবতা, রাইট? যে সামটাইমস লেটস সে ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম আ অ্যাক্টর অর অ্যাক্ট্রেস, সেই ক্ষেত্রে র্যাশনিং ডিভাইসটা কি? যে ধরো, আইল গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল, যে 50 জন অ্যাক্টর বা অ্যাক্ট্রেস হতে চায়, বাট দেয়ার্স অনলি 2 স্লটস, জাস্ট একজন অ্যাক্টর বা অ্যাক্ট্রেস হায়ার করবে একটা মুভিতে, রাইট? সো হোয়াট ইজ আ ইম্পর্টেন্ট র্যাশনিং ডিভাইস হিয়ার? আনফর্চুনেটলি বিউটি, রাইট? যে তারা বিউটি প্লাস হয়তো বা ট্যালেন্টও দেখবে, but most likely beauty becomes a very important rationing device here when choosing the actor or actress, as you know from experience. That is the reality, bastobata. So in that case, you know, beauty is a rationing device, so people are competing for that, so people are getting plastic surgery to become more beautiful, cause এখন যেটা unfortunately job sector এ হচ্ছে, যে sometimes beauty can be a rationing device, right? সো আনফর্চুনেট, বাট এটা হতে পারে। সো যদি একটা সমাজে এই জিনিসটা অনেক প্রচলিত থাকে, রাইট, যে ইন আ সোসাইটি ইফ দ্য বিউটিফুল পিপল গেট দ্য থিংস দে ওয়ান্ট, রাইট, দে গেট দ্য জব, দে গেট দ্য প্রমোশন, ইফ দ্যাট ইজ দ্য কেস, দেন ইন দ্যাট সোসাইটি there will be more plastic surgery, there will be more cosmetic surgery. But please understand, যেই সোসাইটিতে বিউটিটা লেটস সে তোমার র্যাশনিং ডিভাইস না, লেটস সে একটা সমাজে নলেজ ইজ দ্য র্যাশনিং ডিভাইস, যে যার বেশি নলেজ সে প্রমোশন পাবে, বা যার বেশি স্কিল সে প্রমোশন পাবে বা সে জব পাবে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পিপল উইল কম্পিট ফর নলেজ অ্যান্ড স্কিল, রাইট? দে উইল ট্রাই টু ইমপ্রুভ দ্যাট, ডেভেলপ দ্যাট। Well, which is better, I'll leave it to your judgment, but these are, you know, very interesting ideas, all under microeconomics, all under Eco 101. So karo kono question ache, anything you want to share, anything you want to ask before we move on? All right, so so this was scarcity and the effects of scarcity. So let's move back to the definition of economics. So economics ke bola hoy the science of scarcity, or it is the study of scarcity, right? So that is how economics is defined. So remember যে although economics is a social science, আমরা আসলে সমাজের সব কিছু নিয়ে ইকোনমিক্সে হয়তো বা পড়াশোনা করি না। at the end of the day আমাদের মেইন ফোকাসটা হলো the scarcity that societies face, that human beings face. So that is why economics is called the science of scarcity. But nevertheless আমাদের মেইন ফোকাস হলো microeconomics. So you might ask, what is the definition of economics? What is the definition of microeconomics? Well, microeconomics is the study, অথবা it is the science of choice and decision making. So can you relate the two definitions? Economics এর সংজ্ঞার সাথে মাইক্রোইকোনমিক্স এর সংজ্ঞাটা কিভাবে কানেক্টেড? কারণ ডেফিনেটলি তারা কানেক্টেড, কারণ মাইক্রোইকোনমিক্স ইটস আ ব্রাঞ্চ অফ economics. So how are the definitions connected? Can anyone explain? Well, yes, very close. Remember, scarcity একটা effect কি? First effect কি? Choice, right? Nah, choice, right? Scarcity first effect choice. So microeconomics is the study of choice and decision making. So it is mainly the study of the very first effect of scarcity. So you can see the connection right here. Connection ta khub easy to see.
Well, I wish I could use the marker. For some reason I cannot use the marker. তাহলে আমি একটু লিঙ্ক করে দেখাতে পারতাম। So anyways, so please try to see these connections. তোমরা যদি কানেকশনসগুলো দেখতে পারো বা এগুলি অ্যান্সারে মেনশন করতে পারো, definitely you get more marks, answer becomes better, your thinking becomes better. So please try to do that. So but economics-এ আমরা চয়েস আর ডিসিশন মেকিং ছাড়াও moving on, right, we want to study the choice and decision making of মেইনলি হাউস হোল্ডস অথবা ইন্ডিভিজুয়ালস, আমাদের মতো পরিবার বা ব্যক্তি যারা আছে তাদের চয়েস আর ডিসিশন মেকিং উই ওয়ান্ট টু স্টাডি ইন মাইক্রো ইকোনমিক্স। সো দ্যাট ইজ অ্যানাদার পার্ট অফ দ্য ডেফিনিশন। অ্যান্ড অলসো উই ওয়ান্ট টু স্টাডি দ্য ডিসিশন মেকিং অফ business organizations as well. So maybe now we can know যে কেন economics is under the school of business and economics, because in microeconomics it's business organizations are a very important focus. We want to study the choice and decision making of business organizations. So that's very interesting, right? যে we want to study the choice and decision making of households like us, আমাদের মতো পরিবার এবং ইন্ডিভিজুয়ালস, আমাদের ডিসিশন মেকিংও আমরা স্টাডি করতে চাই মাইক্রো ইকোনমিক্সে। অ্যান্ড উই অলসো ওয়ান্ট টু স্টাডি দ্য ডিসিশন মেকিং অফ বিজনেস অর্গানাইজেশনস, অ্যান্ড অলসো উই ওয়ান্ট টু স্টাডি মার্কেটস অ্যাজ ওয়েল, রাইট? সো প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড যে বিজনেস অর্গানাইজেশনস এবং পরিবাররা তারা কিন্তু ইন্টারঅ্যাক্ট করে, রাইট? যে ফর এক্সাম্পল তুমি এখন যেই স্মার্টফোন বা যেই ল্যাপটপটা ইউজ করছো এটা কিন্তু একটা বিজনেস অর্গানাইজেশন বানিয়েছে, তুমি এটা তাদের কাছ থেকে পেয়েছো বা কিনেছো, রাইট? সো এই যে এই ইন্টারাকশনটা যে হলো, ওয়ের ডিড দিস ইন্টারাকশন টেক প্লেস? দ্য ইন্টারাকশন টুক প্লেস ইন এনি আইডিয়া? তুমি কোত্থেকে কিনছো এই স্মার্টফোন? ইন এ মার্কেট, রাইট? সো দ্যাট ইজ দি আইডিয়া। সো যে তোমার বিজনেস অর্গানাইজেশন এবং আমাদের সাথে হিউম্যান বিংস বা ইন্ডিভিজুয়ালদের সাথে ইন্টারাকশনটা হয় মার্কেটে। ফর এক্সাম্পল মেবি তুমি যমুনা বা বসুন্ধরা সিটিতে গিয়ে একটা মার্কেটে গিয়ে ইউ বট দ্য ফোন বা ল্যাপটপ। সো আমরা ইকোনমিক্সে মেইনলি এই তিনটা জিনিস নিয়ে ইন্টারেস্টেড, রাইট? হাউস হোল্ডস, বিজনেস অর্গানাইজেশনস অ্যান্ড মার্কেটস, বাট মেইনলি দ্য মেইন ফোকাস ইজ চয়েস অ্যান্ড ডিসিশন মেকিং। সো এটা একটু আমাদের মনে রাখতে হবে, right? So this is our main focus, choice and decision making. So let's keep our focus here for now, right? Choice and decision making. এটাকে বইতে তারা এটাকে বিহেভিয়ারও বলে, রাইট? কারণ আলটিমেটলি দিজ আর পার্টস অফ হিউম্যান বিহেভিয়ার, যে আমরা চয়েস মেক করি, সিদ্ধান্ত নেই, right? So this is part of human behavior. So you can say that we want to study human behavior, the human choice by decision making. So now we want to move on and ask this question, what are the things that affect our choice and decision making? আমাদের সিদ্ধান্তকে কি কি জিনিস এফেক্ট করে, রাইট? বা আমরা আরেকটু ভালো, আরেকটা বেটার কোয়েশ্চেন মেবি যে how do we make choice and decisions, right? Definitely that's a very good question. How do we make choices or decisions? Any idea? তুমি একটু তোমার নিজের well true তোমরা আমি লাস্ট পয়েন্টটা বুঝলাম না, আরেকবার রিপিট করতে হবে। রাইট, ওয়েল ট্রু। সো তোমরা কিন্তু এখানে একটু তোমাদের চিন্তা করার স্কোপ আছে, রাইট? যে তোমরা প্রতিদিন, রাইট, হ্যাঁ, ওয়েল রাইট, ডেফিনেটলি যে চয়েস আর ডিসিশন কিন্তু একটা খুবই সাবজেক্টিভ, ব্যক্তিগত একটা বিষয়, রাইট? এবং এখানে পার্সপেক্টিভ প্লেজ আ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট রোল, নো ডাউট। বাট আমরা কিন্তু এখানে আসলে খুব জেনারেলি চিন্তা করছি। আমরা চিন্তা করছি যে সব মানুষ পৃথিবীর ইন জেনারেল কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, রাইট? সো এটা একটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট যেটা আই থিঙ্ক আই শুড হাইলাইট, যে ইকোনমিক্স বলো বা
ম্যানেজমেন্ট বলো বা মার্কেটিং বলো, উই ওয়ান্ট টু স্টাডি দ্য জেনারেল কেস, দ্য অ্যাভারেজ কেস, যেটা কম বেশি, right, based on necessity and affordability, correct. So all of these are valid points, all of these are, হ্যাঁ হ্যাঁ, ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি। বাট আমি যেই পয়েন্টটা মেক করতে চাচ্ছিলাম, যে আমরা আসলে আলটিমেটলি ওইভাবে চিন্তা করছি যে জেনারেলি সবাই কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, রাইট। তো প্লিজ রিমেম্বার দ্যাট, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা তোমাদের ডিসকাশনের মাধ্যমে বের হয়ে আসলো, যে আসলে আমরা শুধু একটা মানুষ কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয় ওইটা ওইভাবে চিন্তা করছি না, আমরা র্যাদার চিন্তা করছি সাধারণত প্রতিটা মানুষ কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, রাইট। সো দ্যাট ইজ দি আইডিয়া উই আর ট্রাইং টু ডিসকাস। তো ইকোনমিক থিওরি বলছে, এটা তোমাদের সবার পয়েন্টের সাথে মিলবে, জাস্ট তারা একটু ডিফারেন্টভাবে ফ্রেজ করছে। তোমরা ফর এক্সাম্পল যেরকম বলছিলা যে আমরা চিন্তা করব এটা আমাদের দরকার কিনা, এটা আমাদের প্রয়োজন কিনা। সো ইকোনমিক থিওরি বলছে যে হিউম্যান বিইংস দে কম্পেয়ার বেনিফিটস। সো এটা তোমরা বলতে পারো ওই দরকারের সাথে কানেক্টেড, যে এটার সুবিধা কি, এই সুবিধাটা কি আমার লাগবে কি না। সো হিউম্যান বিইংস মেক ডিসিশনস বাই কম্পেয়ারিং বেনিফিটস অ্যান্ড কস্টস। আর এটা হচ্ছে তোমাদের ওই যে একটু পরের পয়েন্টের সাথে কানেক্টেড। তোমরা যে বলছিলা রেশনিং ডিভাইস, যে আমার কাছে টাকা আছে কিনা, অ্যাফোর্ডেবিলিটি আছে কিনা। সো আমরা এর জন্য কস্টটাও চিন্তা করি, যে একটা জিনিসের জন্য আমার কত টাকা দেওয়া লাগবে, কি ত্যাগ করা লাগবে, রাইট, সেই জিনিসটা আমরা চিন্তা করি। সো দিস ইজ হাউ উই মেক ডিসিশনস অ্যাকর্ডিং টু ইকোনমিক থিওরি। See, the answer is so simple, right? In economics, but in science in general, the answers are actually very, very simple. So how do we make choice? We make choice by comparing benefits and costs. So আমরা সুবিধা দেখি এবং অসুবিধা দেখি, বা আমরা দেখি আমাদের কি ত্যাগ করতে হবে। So for example, let's take an example and let's try to apply this theory, right? So let's say we are making an important decision, যে should, let's say একটা fresher বা একটা HSC graduate বা একটা A-level graduate is making this decision, should I study in NSU? So economic theory কি বলছে, how will the student make the decision? He or she will make the decision by comparing benefits and costs. So what will the student do? He will compare the benefits of studying in NSU, and he will compare it with the costs of studying in NSU. So that is what economic theory is telling, and it makes sense, তাই না? হয়তো এটা কিন্তু আমাদের সাথে মিলবে, আমরাও হয়তো বা সাবকনশিয়াস মাইন্ডে বা আমরাও হয়তো এটাই করে থাকি। সো তাহলে আমরা কি বলতে পারি, যে ইফ দ্য স্টুডেন্ট থিঙ্কস দ্যাট দ্য বেনিফিট ইজ গ্রেটার দেন দ্য কস্ট, যে এনএসইউতে পড়ার সুবিধা বেশি খরচের থেকে বা অসুবিধার থেকে, তাহলে ইন দ্যাট কেস মোর লাইকলি দ্য স্টুডেন্ট উইল study in NSU, right? Most likely the student will choose NSU. So this is economic theory, please remember এগুলো কিন্তু সবই economic theory এর under. So the most likely the student chooses NSU. So do you agree with this idea? তোমরা কি সবাই এটার সাথে agree করো, disagree করো, বা কি মতামত তোমাদের? What do you think? Is it a good idea? This theory, economic theory, well it makes sense, এবং এটা কিন্তু আসলেই বাস্তবতায় বিজনেস অর্গানাইজেশন অ্যাপ্লাই করে, গভর্নমেন্টরা অ্যাপ্লাই করে। দে রিমেম্বার, দে অ্যানালাইজ দ্য বেনিফিটস অ্যান্ড কস্টস অফ ডিফারেন্ট প্রজেক্ট। ফর এক্সাম্পল ধরো বাংলাদেশ সরকার বা এনএসইউ এর হাতে কয়েকটা প্রজেক্ট আছে, প্রজেক্ট এ, প্রজেক্ট বি, প্রজেক্ট সি। তখন তারা কি করবে, কোন মানে তারা যে কোনো একটা প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে, আবার স্কেয়ারসিটি, রাইট, দের ইজ লিমিটেড ফান্ডস, লিমিটেড মানি, সো দে ক্যানট implement all the 3 projects. So what do? They have to choose which project to apply. So they can use this method, they can apply the cost benefit analysis অথবা cost benefit model, অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারে যে এর বেনিফিট আর কস্ট কীরকম, বির বেনিফিট আর কস্ট কীরকম, সির বেনিফিট আর কস্ট কীরকম। সো যেটার সুবিধা যত বেশি, কস্ট যত কম, ওইটা অনুযায়ী দে উইল ট্রাই টু মেক আ ডিসিশন,
রাইট, বাট কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিসটা আসলে বেশ কমপ্লিকেটেড। আমরা তো ইকো 101-এ খুব সিম্পলি জিনিসটাকে প্রেজেন্ট করি, কারণ আসলে এর থেকে কমপ্লিকেটেড আর করার প্রয়োজন নেই ইকো 101-এ। বাট ওয়েন ইউ গো টু লেটস সে ফাইন্যান্স বা অ্যাপ্লাইড ইকোনমিক্স, তখন ইউ উইল লার্ন দ্য মোর ডিটেইলড ম্যাথামেটিক্যাল কমপ্লিকেটেড মেথড, রাইট। এখানে অনেক রকমের ম্যাথামেটিক্যাল বা ফাইন্যান্সিয়াল ক্যালকুলেশনস আছে, রাইট, দ্যাট হ্যাজ টু বি ডান। এনিওয়েজ, সো আসলে লেটস মুভ অন টু দিস ডিসকাশন, লেটস মুভ ব্যাক টু আওয়ার ডিসকাশন। এনএসইউতে পড়ার সুবিধা কি কি হতে পারে? সিন্স তোমরা সবাই এনএসইউতে পড়ছো, ইকোনমিক থিওরি কি বলতেছে, রাইট? ইকোনমিক থিওরি ইজ টেলিং আস যে সিন্স এভরিওয়ান ইজ আ স্টুডেন্ট অফ এনএসইউ রাইট নাও, তোমরা সবাই চিন্তা করে দেখেছো দ্য বেনিফিট অফ স্টাডিং ইন এনএসইউ ইজ গ্রেটার দেন দ্য কস্ট, রাইট? ইকোনমিক থিওরি তাই বলছে, বাট প্লিজ রিমেম্বার থিওরিজ আর নট পারফেক্ট, রাইট? অনেকে আছে হয়তো বা এনএসইউতে জয়েন করার পরে এখন হয়তো বা ভাবতে পারে আচ্ছা না, কস্টটা হয়তো বা বেশি হয়ে যাচ্ছে, রাইট? বাট ইকোনমিক থিওরি বলছে যে তোমরা যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলা এনএসইউতে পড়ার, তখন তোমরা ডেফিনেটলি ভেবেছো যে বেনিফিট ইজ গ্রেটার দেন দ্য কস্ট, সো ইউ চোজ এনএসইউ। তো লেটস গো ব্যাক টু দ্যাট। হোয়াট আর দ্য বেনিফিটস অফ স্টাডিং ইন এনএসইউ? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? Just a few, like benefit. What do you think? Well, knowledge একটা, রাইট, আরেকটা হলো কি ফেম, FAME, ফেম। হ্যাঁ শিওর, আচ্ছা হতে পারে। ওয়েল, হ্যাঁ শিওর, ইউ ক্যান সে দ্যাট, মোরালস, এটিকেটস, ম্যানার্স, কোয়ালিটি, রাইট? সো আমরা আর আর বেশি আগালাম না, এরকম অনেক বেনিফিট আছে। বাট ক্যান ইউ রিলেট দিজ বেনিফিটস টু এনি ওয়ান অফ দ্য থিওরিজ উই কভার্ড সো ফার? জাস্ট অ্যাস্কিং আর কি, তোমাদেরকে একটু চিন্তা করানোর জন্য যে এই বেনিফিটগুলা তোমরা সোফার আমরা যা যা ডিসকাস করেছি, শিখেছি, ওগুলির কোনো কিছুর সাথে রিলেট করতে পারবা? হ্যাঁ হ্যাঁ, প্লিজ গো আহেড। রেশনিং ডিভাইসের সাথে খুব ভালোভাবে কানেক্ট করা যাবে এটা, রাইট? ভেরি গুড সামিউর, থ্যাঙ্কস ফর দ্যাট। আই ওয়াজ লুকিং ফর দ্যাট অ্যাকচুয়ালি, কারণ চয়েসের সাথে তো ডেফিনেটলি, কারণ আমরা তো পুরো ডিসকাশনটা কিন্তু চয়েসের আন্ডারেই হচ্ছে। বাট কেন রেশনিং ডিভাইসের সাথে কানেক্ট করা যাবে? কারণ খেয়াল করে দেখো যে আমরা কেন নলেজ চাই এই ক্ষেত্রে, রাইট? এই পার্সপেক্টিভে যে এত টাকা দিয়ে ওয়াই আর উই সিকিং নলেজ, রাইট? কারণ এই নলেজটা মাইট গিভ ইউ আ বেটার জব, ইট মাইট গিভ ইউ মোর ইনকাম, right? If you have more skills, more knowledge, no doubt you will get higher pay, এটাতে কোনো সন্দেহ নেই, right? So fame maybe as well, যে when a company or when your network knows you are a graduate of NSU, maybe you'll get better jobs, you'll get more money. So maybe in this particular example, এটা কিন্তু হয়তো বা সব এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে কানেক্ট করা যাবে না, বাট এই ক্ষেত্রে benefits of studying in NSU কিন্তু definitely connected to rationing device. একটা খুবই important benefit of university education according to economic theory, right? It is higher salary in the future. যে university graduates, they earn a higher salary, right? প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড, তোমাদের কিন্তু এই অপশানটাও ছিল। আমরা এই অপশানটা নিয়ে খুব একটা চিন্তা করি না বাংলাদেশে, বাট এই অপশানটা আমাদের হাতে আছে যে ইফ আফটার ফিনিশিং এইচএসসি, আফটার ফিনিশিং এ লেভেলস, ইউ ক্যান স্ট্রেট অ্যাওয়ে এন্টার দ্য জব মার্কেট। এবং বিদেশে ডেভেলপ কান্ট্রিতে কিন্তু এটা অনেক করে, সবাই কিন্তু ইউনিভার্সিটি কলেজে যায় না, দে এন্টার দ্য ওয়ার্ক ফোর্স। এবং বাংলাদেশেও এই অপশানটা আছে, রাইট? সো আই উইল রাইট ইট হিয়ার অন টপ যে আফটার এইচএসসি অথবা আফটার এ লেভেল, রাইট, you could have started work, right? তোমার কাছে দুইটা অপশন ছিল, you could have started work, একটা অপশন, আর you had another option, I'm sorry একটু বেশি দূর চলে গেলাম, you could go to uni, right? You can go to university. So দুইটা অপশন ছিল, তো ইউ ডেফিনেটলি চোজ দ্য সেকেন্ড অপশন, রাইট? ইউ চোজ টু গো টু ইউনিভার্সিটি। বাট এই অপশনটাও আছে, বাট এই অপশনটা আমরা কেন নেই নাই?
why didn't we take this option? Because the salary was too low. যে একটা এইচএসসি গ্র্যাজুয়েট সাধারণত এক্সেপশন কিন্তু আছে, ইনফ্যাক্ট অনেক এক্সেপশন আছে, বাট সাধারণত একটা এইচএসসি বা এ লেভেল গ্র্যাজুয়েটের স্টার্টিং স্যালারি উইল বি ভেরি লো, রাইট? থিঙ্ক প্র্যাকটিক্যালি যে এখন বাস্তব বাংলাদেশে আমরা এইচএসসি গ্র্যাজুয়েটরা কী ধরনের জব পায়, রাইট? তারা হয়তো বা অফিসের পিওন হতে পারবে, ইনফ্যাক্ট এখন দারোয়ান হতেও ধরো ওই সিকিউরিটি কোম্পানিগুলোর দারোয়ান হতেও একটা এইচএসসি গ্র্যাজুয়েট লাগে, সার্টিফিকেট লাগে, অথবা অফিসের বেসিক স্টাফ হতে এইচএসসি সার্টিফিকেট লাগে। তো মেবি উই কুড হ্যাভ গন ফর দিস এন্ট্রি লেভেল জবস, রাইট? দিস সিম্পল জবস, বাট হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? দ্য স্যালারি উড বি ভেরি ভেরি লো, রাইট? মেবি দ্য স্যালারি উড বি 10,000 15,000 টাকা পার মান্থ। এবং আমরা কিন্তু এনএসইউতে দেখি এরকম অনেক এমপ্লয়ি আছে আমাদের, যারা ফটোকপি করে, অফিস স্টাফ, they are all HSC graduates. That is the minimum requirement. NSU requires that, but ultimately they don't get too high a salary because they get around 10,000 taka, 15,000 taka. So that is the reality Bangladesh. But developed country te hoyto but definitely they get higher starting salary. So maybe in developed countries many people choose that option, right? They start working after HSC levels. আর ইউনিভার্সিটিতে গেলে সুবিধাটা কি, যে ইউ গেট আ হায়ার স্যালারি ইন দ্য ফিউচার। একটা ইউনিভার্সিটি গ্র্যাজুয়েট বের হয়ে মোস্ট লাইকলি 25 to 30,000 টাকা আর্ন করবে, রাইট? সাধারণত অন অ্যাভারেজ পরে। সো ইউ ক্যান কম্পেয়ার দ্য ডিফারেন্স, ডাবল দ্য মানি, প্লাস আরেকটা ইনসেন্টিভ হলো, আরেকটা অ্যাডভান্টেজ হলো তোমার প্রমোশন, রাইট? ইউ গেট প্রমোশনস, হায়ার ইনক্রিজেস ইন স্যালারি, হায়ার ইনক্রিমেন্টস অফ স্যালারি, বেটার অপরচুনিটিস। তুমি চাইলে বেটার কোম্পানিতে শিফট করতে পারবা, বাইরে চলে যেতে পারবা ফর বেটার পেইং জবস। সো অনেক অপরচুনিটিস খুলে যাবে, বাট দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দি বেনিফিটস, হায়ার স্যালারি। So anyways, that is what economic theory tells us. But moving on to the cost side, so আমাদের benefit side analyze করা শেষ, এবং তোমরা as you correctly identified এই ক্ষেত্রে benefit is connected to the rationing device. So বেশি বেতন মানে আমরা বেশি গুডস, বেশি রিসোর্সেস পাবো, বেশি টিভি, ভালো টিভি বা ভালো ফোন কিনতে পারবো, বেটার বাসায় থাকতে পারবো। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, ইউ ক্যান গেট মোর রিসোর্সেস if you have higher salary, more rationing device, more money. What are the costs of studying at NSU? This is a very interesting question. So what are the costs of studying in NSU? Any idea? Well, what is the most basic one? So why are you skipping the most basic one? সবচেয়ে মানি, রাইট? সবচেয়ে সবচেয়ে যেটা আমাদের জন্য সবচেয়ে মেবি কষ্টকর বা ডিফিকাল্ট, রাইট, যেটা, রাইট, সেটা হলো টিউশন ফি। ডেফিনেটলি হোয়াট ইউ সেড ইজ কারেক্ট অ্যাজ ওয়েল, যে দ্য টাইম বা এফার্ট ইউ গিভ, এনার্জিটা যে খরচ হচ্ছে পড়তে গিয়ে, সময়টা যে খরচ হচ্ছে পড়তে গিয়ে, এটাও কিন্তু ইকোনমিক্সের অ্যাঙ্গেলে এটাও একটা খরচ, এক ধরনের খরচ। বাট প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মোস্ট বেসিক ওয়ান ইজ টিউশন ফি। সো প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড, ইকোনমিক্সে কস্ট মানে হলো ত্যাগ। আমরা কি ত্যাগ করছি, কি স্যাক্রিফাইস করছি বা কি হারাচ্ছি। তো আমরা কিছু অ্যামাউন্ট টাকা আমাদের কিন্তু স্যাক্রিফাইস করতে হবে, ত্যাগ করতে হবে আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে বা আমাদের মা বাবার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে, ওগুলি হারাতে হবে, রাইট, চলে যাবে। সো ইন ইকোনমিক্স কস্টস মিনস দ্যাট স্যাক্রিফাইস or what you're giving up. তো টিউশন ফি একটা, and this is the main cost, but this is not the only cost. এছাড়া আরেকটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কস্ট আছে যেটা ইকোনমিক্স বিশেষ করে হাইলাইট করে। এটা হয়তো বা অ্যাকাউন্টিং আর ফাইন্যান্সে হাইলাইটেড হয় না অতটা, এক একটা জায়গায় এক একটা জিনিসের এমফাসিস বেশি। তো ইকোনমিক্সে আরেকটা জিনিসের হাইলাইট অনেক বেশি, সেটা হলো যে প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড যে অ্যাজ ইউ সেড, রাইট, ইফ ইউ ডিড নট স্টাডি ইন এনএসইউ, তুমি যদি এই 4 বছর পড়াশোনা না করতা, তাহলে তুমি কি করতা? মোস্ট লাইকলি ইউ উড ওয়ার্ক। তুমি হয়তো বা ফ্রিল্যান্সিং করতা, রাইট, অথবা কোনো বেসিক লেভেলের পার্ট টাইম জব করতা। সো তুমি যদি না পড়তা তাহলে কিন্তু তুমি একটা স্যালারি পেতা, একটা বেতন পেতা, রাইট? সো এই স্যালারিটাও কিন্তু এক ধরনের খরচ, এক ধরনের ত্যাগ, রাইট? প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড। সো সো দ্যাট ইজ আ পার্ট অফ কস্ট। আর ইকোনমিক্সে এই কস্টটাকে বলা হয় অপরচুনিটি কস্ট, রাইট?
হ্যাঁ, হ্যাঁ, but opportunity cost is a very specialized term, but this is what it means practically. Opportunity cost হলো economics এর একটা specialized term, but I want you to see the practical side of it, right? যে তুমি ইউনিভার্সিটিতে না আসলে একটা বেতন পেতা, টাকা ইনকাম করতে পারতা, তুমি ওই টাকাটা যে হারাচ্ছ, যে স্যালারিটা হারাচ্ছ, রাইট, দ্যাট ইজ দি অপরচুনিটি কস্ট. সো economics tells us যে we should include this, right? যে এই কস্টটা আমাদের ক্যালকুলেশনে রাখতে হবে, and this is called the opportunity cost. আমি অপরচুনিটি কস্টের সংজ্ঞায় আরেকবার আসবো, কোনো সমস্যা নেই, বাট তোমরা তো সবাই নিশ্চয়ই অ্যাগ্রি করছো, রাইট, যে এটা এক ধরনের খরচ বা এটা এক ধরনের কস্ট, যেটা ইট ইজ আ কস্ট অফ ইউনিভার্সিটি এডুকেশন, এটা আমরা হারাচ্ছি. আমরা ধরো যদি 4 বছর চাকরি করতাম, রাইট, মোটামুটি ভালোই টাকা আর্ন করা যেত, 4-5 লাখ টাকা উই কুড হ্যাভ আর্ন ফ্রম ওয়ার্কিং ফর 4 years অ্যাট লিস্ট. ধরো পার্ট টাইম জব করলো, সেমি পার্ট টাইম জব করলেও উই কুড হ্যাভ আর্ন অ্যাট লিস্ট 5-6 lakhs টাকা. সো ওই টাকাটা যে আমরা হারাচ্ছি, ত্যাগ করছি, দ্যাট ইজ অলসো আ কস্ট অ্যাকর্ডিং টু ইকোনমিক থিওরি, রাইট? সো দ্যাট ইজ কল্ড দি অপরচুনিটি কস্ট ইন দিস কেস. সো এখন এটাও আমাদের কস্টে ক্যালকুলেশনে আনা উচিত. And this is important কেন? I will take a small break, then I will come to that. I think you need a break, a pause. So let's just take a 1 minute break. You can relax or get yourself a glass of water. So আমরা 1 মিনিট পরে আবার এই আলোচনাটা রিজিউম করব. So please understand that these benefits of studying in NSU, right? So these are the motivations, right? These are the encouragements for studying in NSU, right? You will get higher salary, you will get more knowledge, and you will get better quality education. So এগুলিকে economics-এর ভাষায় বলা হয় incentives-ও বলা হয়, right? So these benefits can also be called incentives for studying in university. So incentive মানে কি? Incentive মানে হলো anything that encourages or motivates us, right? So please understand, এটা কিন্তু একটা ভালো মোটিভেশন যে আমরা ফিউচারে we are going to get a higher salary. So this can encourage or motivate us to study, keep on studying. Or for example, the knowledge can also motivate or encourage us to study, open our books, read the books, right, come to class. So all of these are motivators, encouragements. So these are, in the language of economics, these are called incentives. এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট economics-এ, right? এবং ইনসেন্টিভ দ্বারা we can affect the behavior and decision making of people. কিভাবে? For example, যদি ইউনিভার্সিটি গ্র্যাজুয়েটরা অনেক অনেক বেশি স্যালারি পায়, তাহলে ডেফিনেটলি ইনসেন্টিভ অনেক বেশি, অ্যান্ড দে উইল মোর লাইকলি কাম টু ইউনিভার্সিটি, রাইট? সো ইনসেন্টিভস, দিস ক্যান অ্যাফেক্ট আওয়ার চয়েস অ্যান্ড ডিসিশন মেকিং অ্যান্ড বিহেভিয়ার. সো এই লিঙ্কটা আমি তোমাদের একটু, আই এম সরি ফর ইন্টারাপশন, একটু মনে হয় রাইট হার্ডওয়্যারের সমস্যা হচ্ছে. এনিওয়েজ, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ টু সি, এবং এটা হয়তো বা তোমরা বই পড়লেও পাবা যে ইনসেন্টিভস অ্যাফেক্ট আওয়ার চয়েস ফর ডিসিশন মেকিং. যদি কোনো কারণে ইনসেন্টিভস বাড়ানো যায়, ইনসেন্টিভস বেড়ে যায়, তাহলে উই আর মোর লাইকলি টু চুজ সামথিং অর ডিসাইড টু ডু সামথিং. আইল গিভ ইউ আ ভেরি সিম্পল রেলিভেন্ট এক্সাম্পল. যে এখন ক্লাসে আসার ইনসেন্টিভ কি? 5% অ্যাটেন্ডেন্স মার্ক. আমি অ্যান্সারটা দিয়ে দিলাম. সো ক্লাসে আসার একটা অ্যাটেন্ডেন্স হলো যে এই 5% অ্যাটেন্ডেন্সটা পাওয়া যাবে, রাইট? বাট স্টিল অনেকে দেখবা ক্লাস মিস করে, অনেকে ক্লাসে আসে না. সো দে আর চুজিং নট টু কাম টু ক্লাস, রাইট? তারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ক্লাসে আসবে না, কারণ 5% হয়তো বা খুব একটা বেশি না, একটা ক্লাস মিস দিলে হয়তো বা 0.3 বা 0.5 মার্ক যাবে. বাট লেটস সে আই ইনক্রিজ দ্য ইনসেন্টিভ, আমি ইনসেন্টিভটা বাড়িয়ে এখন 10% করে দিলাম. Please understand, in that case the behavior of students will be affected, right? The choice of students will be affected. So if the incentive is increased to 10%,
more students will come to class or they will be more likely to come to class, তখন তারা সিদ্ধান্ত নিবে ক্লাসে আসার। সো ইনসেন্টিভ পরিবর্তন করলে কিন্তু মানুষের বিহেভিয়ার অথবা ডিসিশন মেকিংও অ্যাফেক্ট করা যায়, এবং এটা কিন্তু বিজনেস অর্গানাইজেশনরা অ্যাপ্লাই করে, রাইট? বাসা বাড়িতেও এই জিনিসটা অ্যাপ্লাইড হয়। সো I hope you understand, you get this discussion. So কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে এখানে before we move on? আচ্ছা, তাহলে লেটস মুভ অন টু দ্য কস্ট সাইড। আমরা কিন্তু এখন এইমাত্র বেনিফিট সাইডটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম, তো লেটস মুভ অন টু অপরচুনিটি কস্ট। এখন আমরা একটু অপরচুনিটি কস্ট নিয়ে ইকোনমিক একদম থিওরির অ্যাঙ্গেল থেকে ডিসকাশন করব। সো অপরচুনিটি কস্টের সংজ্ঞা কী? বিকজ ইট ইজ আ ইকোনমিক টার্ম, রাইট? ইট ইজ আ সায়েন্টিফিক টার্ম। অপরচুনিটি কস্টের সংজ্ঞা হলো নেক্সট বেস্ট অল্টারনেটিভ, রাইট? নেক্সট বেস্ট অপশান। আর প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড যে এই নেক্সট বেস্ট অপশানটা আসলে আমাদেরকে স্যাক্রিফাইস করতে হয়, ত্যাগ করতে হয়। সো ইট ইজ দ্য নেক্সট বেস্ট অল্টারনেটিভ that is sacrificed when we make a choice. সো এবার আমরা ওই যে এনএসইউ এর এক্সাম্পলটায় আসি, যে আমাদের কাছে দুইটা চয়েস ছিল, রাইট? উই হ্যাড টু চয়েসেস। চয়েস এ ছিল টু স্টাডি ইন এনএসইউ, সেটা আমাদের প্রায়োরিটি লিস্টে নাম্বার 1 ছিল। বাট আমাদের হাতে আরেকটা চয়েস ছিল যে, রাইট, এক মিনিট, একটু পাশেই লিখি তাহলে মেবি বেটার হবে। আরেকটা অপশন ছিল উই কুড স্টার্ট ওয়ার্ক, রাইট? সো এই দুইটা অপশন ছিল, বাট উই চোজ এনএসইউ। সো বিকজ উই চোজ এনএসইউ উই হ্যাড টু স্যাক্রিফাইস দিস অপশন। সো দিস ইজ দি নেক্সট বেস্ট অপশন, দ্য নেক্সট বেস্ট অল্টারনেটিভ দ্যাট ওয়াজ স্যাক্রিফাইসড। সো দিস ইজ দি অপরচুনিটি কস্ট। তাহলে প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড এই বিটা কিন্তু অপরচুনিটি কস্ট এই ক্ষেত্রে। সো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্সপেক্টিভ, ইম্পর্টেন্ট ইনসাইট অফ ইকোনমিক্স, যে whenever we make a choice we have to sacrifice something, right? সো ওই নেক্সট বেস্ট থিং যেটা আমরা স্যাক্রিফাইস করছি, দ্যাট ইজ দি অপরচুনিটি কস্ট। আর মোর প্রেসাইসলি তাহলে এই ক্ষেত্রে অপরচুনিটি কস্টটা হলো তোমার ওই যে 4 বছরের স্যালারি, যে তুমি 4 বছর এনএসইউতে পড়াশোনা না করলে তুমি যেই স্যালারিটা পেতা 4 years, লেটস সে, আরেকটু যদি প্রেসাইসলি বলি, ধরলাম যে ধরো 5 লাখ টাকা। 5 লাখ টাকাটা তাহলে তোমার ওই অপরচুনিটি কস্ট, রাইট? এই টাকাটা তুমি ত্যাগ করছো, হারাচ্ছ এনএসইউতে পড়ার জন্য। তো ইকোনমিক্স বলছে যে এটাও তোমার আসলে খরচ এক টাইপের। তো এটা কিন্তু সাধারণত আমরা চিন্তা করি না, রাইট? বাট ইকোনমিক্স আমাদেরকে এটা দেখাচ্ছে, চিন্তা করাচ্ছে এটার বিষয়ে। সো ইউ ক্যান সে দিস ইজ ডিপার থিঙ্কিং, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, অ্যান এক্সাম্পল. So that is it, right? So this is an example of opportunity cost. Now opportunity cost নিয়ে অনেক রকমের ইন্টারেস্টিং ডিসকাশন আছে বইতে, বাট আই এম নট শিওর শুড আই গো থ্রু দিস ডিসকাশনস, বিকজ আমাদের আরেকটা আছে, সিলেবাসটা শেষ করতে হবে, রাইট? উই নিড টু ফিনিশ চ্যাপ্টার 1, দ্যাট ইজ অ্যানাদার কাইন্ড অফ ইস্যু। সো এর জন্য আসলে প্রতিটা টপিক নিয়ে হয়তো এত ডিটেইল আমরা যেতে পারবো না। সো আমার মনে হয় উই ক্যান মুভ অন টু দ্য নেক্সট টপিক, রাইট? সো প্লিজ রিমেম্বার ওয়ান্স এগেইন, মাইক্রো ইকোনমিক্স আমাদের মেইন ফোকাস কি? কোয়েশ্চেন, মাইক্রো ইকোনমিক্স আমাদের মেইন ফোকাস কি? রাইট 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 চয়েস অর রাইট 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 কারেক্ট কারেক্ট। সো আমাদের মেইন ফোকাসটা হলো চয়েস অর ডিসিশন মেকিং, কারেক্ট? সো তোমরা এখনও অনেক আছো আমাদের সাথে, সবাই ঘুমা যায় নাই। সো চয়েস অর ডিসিশন মেকিং ইজ দি মেইন ফোকাস অফ মাইক্রো ইকোনমিক্স, ইয়েস। সো দিস ইজ দি মেইন ফোকাস অফ 101. All right. Thanks for letting me know. So choice or decision making is our main focus of microeconomics. So আরেকটা কনসেপ্ট আছে which is related to choice or decision making, and this is called efficiency. আমাদের বইতে এফিসিয়েন্সির আলোচনাটা একটু কমপ্লিকেটেড, একটু ক্রিটিক্যাল। তোমরা যদি বই পড়ো তাহলে দেখবা। তা আমি তোমাদেরকে এখন একটা সিম্পল আইডিয়া দিচ্ছি, যেহেতু ফার্স্ট ক্লাস, একদম নতুন ইকোনমিক্স।
ওই কমপ্লিকেটেড আইডিয়াতে আমরা মিড টুতে ওইটা নিয়ে ডিসকাস করব, ইনশাল্লাহ এটা কভার করব। আপাতত আমরা একটা সিম্পল আইডিয়াতে আছি। সো ইকোনমিক একটু চিন্তা করে দেখো, এফিসিয়েন্সি এই কনসেপ্টটা কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিংয়েও আছে, মেবি এটা বায়োলজিতেও আছে, কেমিস্ট্রিতেও আছে, ফিজিক্সে আছে এবং ইকোনমিক্সেও আছে। বাট ইকোনমিক্সে কিন্তু এফিসিয়েন্সির অ্যাঙ্গেলটা চয়েসের সাথে কানেক্টেড, ডিসিশন মেকিং এর সাথে কানেক্টেড, রাইট? সো এফিসিয়েন্সি ইজ রিলেটেড টু দি আইডিয়া অফ মেকিং দ্য বেস্ট চয়েস। আমি বলছি না যে এটাই সংজ্ঞা, এই জন্য আমি ব্র্যাকেটে লিখলাম। ইয়াস ইয়াস, প্লিজ গো আহেড। কিছু বললা কেউ? আমি বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, ও আচ্ছা আচ্ছা, রাইট রাইট রাইট। সো প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড, ইকোনমিক্সে এই দুইটা কনসেপ্ট খুব ইম্পর্টেন্ট দুইটা কনসেপ্ট। যদিও ইকো 101-এ আমাদের বইতে এটার উপরে এত এমফাসিস নেই, বাট আই পার্সোনালি থিঙ্ক ইট ইজ সামথিং ইউ শুড আন্ডারস্ট্যান্ড ভেরি ওয়েল, বিকজ এটার অ্যাপ্লিকেশন প্রচুর, very interesting. You can even apply it in your own lives, in your business organizations, in your households. So efficiency আর optimization, এই দুইটা আইডিয়া অনেক ক্লোজলি কানেক্টেড, খুব একটা পার্থক্য নেই এই দুইটা আইডিয়ার মধ্যে, এফিসিয়েন্সি অপটিমাইজেশন। এবং এই দুইটা আইডিয়াই ইজ কানেক্টেড টু মেকিং দ্য বেস্ট চয়েস। সো ফর এক্সাম্পল, যে আমাদের কাছে ধরো তিনটা চয়েস আছে, এ, বি, সি, রাইট? So if you can make the best choice, right, let's say B is the best choice, তার মানে this is the efficient choice অথবা this is the optimal choice, right? This is the best choice, right? So efficiency or optimization is connected to making the best choice. সো আর আমি একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিই, রাইট? এরকমই একটা এক্সাম্পল বইতে আছে। লেটস সে ইউ ওয়ান্ট টু স্টাডি and you have three options, right? Just simple রাখার জন্য যে you can study for 1 hour, এই অপশনটা আছে তোমার কাছে, এটা হলো অপশন এ। or you can study for, এটা আমি বলছি যে ধরো টানা, রাইট? যে টানা you can study for 1 hour, or you can study for 2 hour, or you can study for 3 hours, right? So let's say you have these three options. Now let's say এটা কিন্তু সাবজেক্টিভ, ব্যক্তিগত পার্সপেক্টিভের বিষয়, বাট লেটস সে যে ইফ ইউ স্টাডি ফর 1 hour, you won't be able to finish the syllabus and you think this is too less. তোমার কাছে মনে হতে পারে যে এটা অনেক কম, 1 ঘন্টা পড়া, রাইট? উই ক্যানট ফিনিশ দ্য সিলেবাস, এরকম মনে হতে পারে। ধরো আমাদের এটা ব্যক্তিগত পার্সপেক্টিভ, রাইট? আর ধরো আমরা যদি 3 ঘন্টা পড়ি, ইউ মাইট থিঙ্ক ইট ইজ টু মাচ, যেটা করলে তোমার হয়তো বা সোশ্যাল টাইম, এন্টারটেনমেন্ট টাইম অনেক বেশি স্যাক্রিফাইস করতে হবে, বা ইউ মাইট গেট টু স্ট্রেসড, মাথা ব্যথা হতে পারে এত পড়লে টানা, রাইট? সো এই ক্ষেত্রে আমাদের মনে হতে পারে যে দিস ইজ এক্স্যাক্টলি দ্য পারফেক্ট টাইম, রাইট? সো দিস ইজ দি অপটিমাল টাইম টু স্টাডি, অপটিমাল চয়েস অথবা বেস্ট চয়েস, রাইট? যেটা এতটুকু পড়লে আমার সিলেবাসও শেষ হবে, I won't get too stressed, এটা বেশি হবে না, রাইট? সো এটারই আরও অনেক কমপ্লিকেটেড একটা অ্যাঙ্গেল আছে বইতে, যেটা আমরা মিড টুতে গিয়ে ইনশাল্লাহ কভার করব। সো দিস ইজ দি আইডিয়া অফ মেকিং দ্য বেস্ট চয়েস, অর দিস ইজ দি আইডিয়া অফ এফিসিয়েন্সি অর অপটিমাইজেশন। সো ইফ ইউ চুজ দ্য অপশান বি, তুমি যদি তোমার পড়ার থেকে ম্যাক্সিমাম বেনিফিটটা বা বেস্ট চয়েসটা মেক করতে পারো, সেই ক্ষেত্রে ইউ আর বিং এফিশিয়েন্ট, অর ইউ হ্যাভ অ্যাচিভড এফিসিয়েন্সি, অর ইউ হ্যাভ অ্যাচিভড অপটিমাইজেশন, রাইট? অর ইউ হ্যাভ রিচ দ্য অপটিমাম পয়েন্ট। আচ্ছা, এখন আমরা ফর্মাল সংজ্ঞায় যাই, বিকজ ফর্মাল সংজ্ঞাটা আমি কভার করি নাই। এফিসিয়েন্সি আর অপটিমাইজেশনের বেশ কিছু সংজ্ঞা আছে, এক একটা বইতে এক এক অ্যাঙ্গেল থেকে এক একটা সংজ্ঞা দেওয়া হয়। আমার মতে সবচেয়ে ইজি সংজ্ঞা, যেটা আমাদের এই বই পড়তে আমাদেরকে হেল্প করবে, চ্যাপ্টার 2 বা চ্যাপ্টার 19-এ হেল্প করবে আমাদেরকে, সেই সংজ্ঞাটা হলো যে এফিসিয়েন্সি আর অপটিমাইজেশন মিনস গেটিং দ্য ম্যাক্সিমাম বেনিফিট from the given resources. So that is what efficiency means. One of the definitions. This is not the only definition. Our only definition আছে,
রাইট। সো ফর এক্সাম্পল যে তোমার ধরো দিনে 24 ঘন্টা আছে, রাইট। সো তুমি যদি এই 24 ঘন্টা থেকে তুমি যতটুকু পড়লা, সেই পড়া থেকে যদি ম্যাক্সিমাম বেনিফিটটা বের করতে পারো, রাইট, তাহলে তার মানে তুমি এফিশিয়েন্ট বা তুমি অপটিমাইজেশন করতে পারছো। ফর এক্সাম্পল যে আমরা এই ফর এক্সাম্পল আমরা 1.5 ঘন্টা ক্লাস নেই, এই 1.5 ঘন্টা ক্লাস থেকে যদি আমরা ম্যাক্সিমাম বেনিফিটটা পেতে পারি, তার মানে উই আর বিং এফিশিয়েন্ট অর অপটিমাম, রাইট? সো দ্যাট ইজ দি আইডিয়া, but it's a very important idea. You can apply it in your house, in your homes. তো প্লিজ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট, যে এফিসিয়েন্সি তোমার বাসায় তোমার লাইফে কিভাবে অ্যাপ্লাই করা যায়, বা কিভাবে আরও বেটার করা যায়, তোমার লাইফ বা তোমার ফ্যামিলির সিচুয়েশন। এনিওয়েজ ইউ ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট। বাট হোয়াট ইকোনমিক্স টেলস আস, ইকোনমিক্স বলছে বা ইকোনমিক থিওরি বলছে বা ধারণা করছে যে এভরি ওয়ান ওয়ান্টস টু বি এফিশিয়েন্ট। যদি আমরা একদম সোজা ভাষায় বলি, যে এভরি ওয়ান ওয়ান্টস টু অ্যাচিভ এফিসিয়েন্সি অর অপটিমাইজেশন অ্যাকর্ডিং টু ইকোনমিক থিওরি। বাট তারপরেও অনেকে পারে না, অনেক ক্ষেত্রে হয় না, কারণ ইনফরমেশান আমাদের কাছে সবসময় অ্যাভেলেবল না, অনেক রকমের লিমিটেশনস আছে আমাদের লাইফে, সিচুয়েশনসে। সো বাট স্টিল ইকোনমিক থিওরি বলছে যে এভরি ওয়ান ওয়ান্টস টু অ্যাচিভ এফিসিয়েন্সি অপটিমাইজেশন ইন দেয়ার ওন ওয়েজ, ইন দেয়ার ওন লাইফস। সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পার্সপেক্টিভ অফ ইকোনমিক্স। এনিওয়েজ আমার মনে হয় আজকে এর থেকে আর আমরা বেশি না করি, কারণ ফার্স্ট ক্লাস, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গিভ ইউ টু মাচ ইনফরমেশান। কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে, এনি ফিডব্যাক, এনিথিং ইউ ওয়ান্ট টু শেয়ার? আমি অলরেডি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নিয়েছি। আমি আজকের জন্য একটা এক্সেপশন মেক করলাম, আমি আজকে তোমার অ্যাটেন্ডেন্সটা